پاکستان کی خدمات کے اعتراف میں عالمی تعاون بہت کم ہے، عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے۔ یو این سیکرٹری جنرل کا افغان مہاجرین کی عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کے افغان مہاجرین کو رجسٹر کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ اقوام متحدہ مہاجرین کی باعزت واپسی کے حق میں ہے۔ افغان امن کے ذریعے لاکھوں زندگیاں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ 40 سال سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں، مسائل کے باوجود مہاجرین کو بہترین سہولتیں دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عالمی کانفرنس سے خطاب، مزید بولے کہ کوئی بھی ملک اس مسئلے سے اکیلے نہیں لڑ سکتا۔ مہاجرین کی واپسی کے لیے افغانستان اور پائیدار امن اور استحکام ناگزیر ہے۔ سربراہ UNHCR نے کہا میزبان ممالک کی حکومتوں اور عوام کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ دو قطرے پلاؤ، پولیو کو ہراؤ، مستقبل بچاؤ۔ ملک بھر میں ازداد پولیو مہم کا آغاز۔ کراچی، خیبر اور گلگت سے گوادر تک شہر شہر ٹیمیں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے نکل پڑی۔ گھروں اور تعلیمی اداروں میں جا کر ویکسین پلانے میں مصروف۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر بھی کاؤنٹر قائم۔ والدین 5 سال تک کے بچوں کو ازداد پولیو قطرے پلا کر قومی ذمہ داری نبھائیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے نئی مشکل، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو نوٹس جاری۔ نوٹسز پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی بیک وقت نمائندگی کے کیس میں جاری ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی اسمبلی رکنیت کا عدم قرار دینے کی درخواست بحال کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب۔ نعیم الحق کی غائبانہ نماز جنازہ آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے دیرینہ دوست کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ نعیم الحق کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی جائے گی۔ وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک ہوں گے۔ نعیم الحق کینسر کے باعث گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اہم اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ قومی معاملات اور پارٹی کے سیاسی بیانیے پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان اہم معاملات پر ترجمانوں کو گائیڈ لائنز فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم ترک صدر اور UN سیکرٹری جنرل کے دورے پر بھی پارٹی ترجمانوں کو اعتماد میں لیں گے۔ معیشت بحران سے نکل رہی ہے، ایکسپورٹ بڑھانا حکومت کی ترجیحات میں ہے۔ حکومتی پروگرام سے نوجوانوں کو مواقع ملیں گے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی گفتگو، کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دور ہے، پاکستان کو یہ موقع مس نہیں کرنا چاہیے۔ بزنس ایجوکیشن میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، ہمیں معیار اور قومی مفاد پر فوکس کر کے کام کرنا ہوگا۔ پیرس میں FATF کا پلینری اجلاس جاری۔ پاکستانی حکام کی جانب سے شرکاء کو بریفنگ۔ 5 روزہ اجلاس میں پاکستان میں قانون سازی اور ادارہ جاتی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کرایہ کیا ہوگا؟ پنجاب کابینہ حتمی فیصلہ کل کرے گی۔ اجلاس کا 22 نکاتی ایجنڈا جاری۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے پر غور ہوگا۔ صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی آرڈیننس بھی زیر غور آئے گا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی تنظیم 9 کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی حکومت 21 فروری تک میئر اسلام آباد کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد کی معطلی کی سفارش پر عمل درآمد رکوا دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے سیکرٹری داخلہ علی نواز آوان اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمیشن کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کرونا وائرس کی تباہی جاری۔ چین میں مزید 105 افراد ہلاک، مجموعی تعداد 1775 ہو گئی۔ 2000 نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 71,330 سے تجاوز کر گئی۔ ادھر جاپان میں کروز شپ سے نکالے گئے 40 امریکیوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی۔
پاکستان پہلی بار کبڈی کا سلطان بن گیا۔ فائنل میں بھارت چاروں شان چت قومی کھلاڑیوں نے روایتی حریف کو 41 کے مقابلے میں 43 پوائنٹ سے ہرایا۔ جیت کی خوشی میں شاندار آتش بازی۔ کبڈی ورلڈ کپ جیتنے پر وزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ امریکہ میکسیکو سرحد پر نو تعمیر شدہ دیوار اب کہلائے گی بھائی چارے کی دیوار۔ میکسیکن لوگوں نے وال پر پینٹس کر کے محبت کی علامت دل بنا دی ہے۔ برطانوی ٹی وی کی معروف شخصیت کیرولین فلیک کی پراسرار موت کی انکوائری کا مطالبہ زور پکڑ گیا، جو گزشتہ روز اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی تھیں۔ کیرولین فلیک معروف ٹی وی شو لو آئی لینڈ کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے چکی تھیں۔ ان کا شمار ملک کی مقبول ترین عوامی شخصیات میں ہوتا تھا۔ کیرولین فلیک کی موت کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک آن لائن پٹیشن جاری کی گئی ہے، جس پر 60,000 سے زائد لوگ دستخط کیے جا چکے ہیں۔ پٹیشن میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کیرولین کی موت کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ 40 سالہ کیرولین فلیک کو گھریلو تشدد کے کیس میں ٹرائل کا سامنا تھا۔ برطانیہ میں مقامی چیریٹی نے گزشتہ رات بے گھر افراد کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منایا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور گلاب اور تحائف دیے، جس پر بے گھر افراد نے خوشی کا اظہار کیا۔ عابد قاسمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ برمنگھم کی مقامی چیریٹی فیڈونیڈو نے ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر بے گھر افراد میں گلاب، تحائف اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ برطانیہ اب دنیا کی بڑی 5ویں معیشت ہے۔ ایسے ملک میں بے گھر افراد کا بڑی تعداد میں ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس موقع پر چیریٹی ورکرز نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے گھر افراد کی مدد کے لیے ہم سب کو مل کر بلا تفریق کام کرنا ہوگا۔ We just want to say happy Valentine's Day to all the homeless out there. We've come out here giving roses and packages to celebrate the cause. آج ویلنٹائنس ڈے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ منایا جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو ایز یوزول آج یہ اسپیشل اوکیزن ہم ان نیڈی لوگوں کے ساتھ منانے آ رہے ہیں تاکہ انہیں بھی فیل ہو کہ ان کا اس دنیا میں کوئی ہے جو ان کا کیئر کرتا ہے۔ Valentine's Day today, so what we've done is we've got some packages done, some cakes, so we're coming out giving some roses out, some balloons out to some of the homeless people around Birmingham, and as you can see my team are doing it very well. We are here today, we are Fidonido, and today we decide to be in middle of the homeless people because we try to be close to them like always. But today we were thinking is a special day, Valentine's Day, and we want to make them feel love, and we want to make them feel like someone care of them, someone they have someone who they really care of that. آج ہم یہاں پہ یہ بلون اور یہ فلاورز اور یہ گفٹ ہم ان لوگوں کو بانٹنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہی ہماری ویلنٹائن ہے۔ ان کے چہرے پہ جو مسکان ہم لا سکیں، انہیں کھانا دے سکیں، انہیں وانٹڈ فیل کرا سکیں، یہی ہماری کوشش ہے۔ معاشرے میں فلاحی تنظیموں کا کردار مثالی ہے اور ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر فیڈونیڈو کا یہ اقدام یقیناً قابل تحسین ہے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ افریقی ملک تنزانیہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑی 11ویں شریف کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں الشیخ السید عفیف الدین الجیلانی نے شرکت کی اور خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ افریقی ملک تنزانیہ میں واقع دارالسلام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑی 11ویں شریف کی روح پرور محفل کا انعقاد ہوا۔ محفل میں الشیخ السید الخالد الجیلانی القادری البغدادی کے بڑے بھائی شیخ سید عفیف الدین الجیلانی القادری البغدادی نے خصوصی شرکت فرمائی۔ تقریب میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور روح پرور کلام سن کر اپنے قلوب کو منور کیا۔ تقریب میں مذہبی، سماجی اور مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ آخر میں الشیخ السید عفیف الدین جیلانی القادری البغدادی نے امت مسلمہ کی خوشحالی اور بہتری کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि नईम उल हक की वफात से इमरान खान पर हुकूमती जिम्मेदारियां पहले से बढ़ गई हैं। जद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे मुस्बत मशवरों को हुकूमत पर तनकीद समझते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने जद्दा में सऊदी अरब के जिम्मेदारान चेयरमैन चौधरी अजहर वड़ैच और सफदर सफियान गुजर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम उल हक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत चलाने और पार्टी बनाने में नईम उल हक का सबसे ज्यादा अहम किरदार था। चौधरी शुजात हुसैन का मजीद कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। हमारे मुस्बत मशवरों को वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत पर तनकीद समझते हैं। अगर मुल्क की यही सूरत हाल रही तो आइंदा 3 माह बाद कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को भी तैयार नहीं होगा। चौधरी शुजात का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ का पाकिस्तान आना या ना आना एक बराबर है, इनकी सियासत में कोई हैसियत नहीं। मुस्लिम लीग नून को वोट नवाज शरीफ की वजह से मिलता है। नवाज साहब का अभी पता जारी किया कि उन्होंने किस वक्त कब आना है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के बगैर तो जीरो है। चौधरी शुजात हुसैन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने का भी मुतालबा किया। 15वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीट रैली मीर नादिर मक्सी ने जीत ली है। नादिर मक्सी ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 28 मिनट में तय किया, जबकि खवातीन कैटेगरी में टुशना पटेल ने मैदान मार लिया। जीप रैली ने शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पंद्रहवीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला मीर नादिर मक्सी ने लूट लिया। नादिर मक्सी ने 466 किलोमीटर का सख्त ट्रैक सबसे पहले मुकम्मल किया। आसिफ फजल चौधरी दूसरे, जबकि फैसल शादी खान तीसरे नंबर पर रहे। चोलिस्तान के लिए जो 15 साल में हुआ है, खासतौर रैली की निस्बत, मेरा ख्याल चोलिस्तान इंटरनेशनली मैप पर आ गया। चोलिस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई है। सहराए चोलिस्तान में रेत के टीलों पर दौड़ती, मोड़ काटती, हवा से बातें करती और धूल उड़ाती गाड़ियों को देखने के लिए शायकीन का समंदर उमड़ आया। खवातीन कैटेगरी में टिंजा पटेल फातिह करार पाई। माहम शिराजी दूसरे और सलमा मरवत तीसरे नंबर पर रही। आई थिंक मैंने अपनी एबिलिटीज को पुश किया है, जो मैं पहले शायद नहीं कर रही थी। मेरी गाड़ी ने मुझे बहुत साथ दिया, तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। चोलिस्तान के सहरा में पहली बार मुनाकिदा हैवी बाइक मोटर रैली में मोइन खान ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि शुमाइल खोसा दूसरी और नईम खान ने तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया, जिनमें इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, चोलिस्तान। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। ग्लासगो में मशहूर मुसन्निफ और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसका अहवाल बता रहे हैं शाहिद मीर अपनी इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेरे एहतमाम मशहूर पाकिस्तानी कलमकार इफ्तिखार इफ़ी के सफरनामा यूके यात्रा की शानदार तकरीब रौनमाई हुई, जिसमें स्कॉटलैंड भर की अदबी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी मानचेस्टर की मशहूर और मारूफ शायरा नगमाना कंवल शेख थीं, जबकि सदारत क्लब के सदर खालिद परवेज और मेज़बानी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी शाहिद मीर ने अदा किए। स्कॉटलैंड की नामी ग्रामी अदबी शख्सियात शमशाद गनी, किश्वर सबात, सफदर जाफरी, जावेद ईवान और दीगर ने अपने खिताब में मुसन्नफ इफ्तिखार इफ़ी की तहरीरों और किताबों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि इशफाक अहमद और बानो कुदसिया इस सदी के अजीम सूफी मुफक्किर और दरवेश सिफ्त इंसान थे। उनके शागिर्द इफ्तिखार इफ़ी उनके मकसद हयात को जारी रखे हुए हैं। किताब यूके यात्रा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक खास तोहफा है। वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी अच्छी गैदरिंग, बड़े जाने पहचाने खूबसूरत मोहब्बत से लबरेज चेहरे। इफ्तिखार इफ़ी साहब के लिए जो आज की शाम से जाई स्कॉटिश प्रेस क्लब में। शुरका ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वतन अजीज़ को इफ्तिखार इफ़ी जैसे कलमकारों की इस वक्त शदीद ज़रूरत है, जो लोगों के दरमियान नफरतों को ख़त्म करने, एक दूसरों की गलतियों को माफ़ करके गले लगाने की बात करते हैं।
पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब ने पहले भी इनके लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की थी, एक शाम इफ़ी के नाम, और इस दफ़ा भी जब ये यूके यात्रा लेके आए हैं तो इनकी एक तकरीब आज थी, जो कि हम लोग इनकी बातों से इफ्तिखार साहब को बहुत महसूस हुए। बहुत ही अच्छे तरीके में ऑर्गेनाइज किया कि अच्छी खासी गैदरिंग हो गई, लोगों ने अपना अपना इजहार ख्याल किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इफ्तिखार इफ़ी साहब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर शख्सियत है, और इनकी किताब की रहनुमाई हुई तो माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया, बहुत लोग आए, और मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। बहुत ही अच्छे इंसान है, सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि इशफाक अहमद से मिलने की ना, लेकिन मुझे लगा है कि वो ख्वाहिश तो खैर नहीं पूरी हो सकी, लेकिन मुझे लगा है जिनसे मिलकर कि थोड़ी बहुत तो ख्वाहिश पूरी हो गई। मुसन्निफ और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यूके यात्रा दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाले अपने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और प्यार का एक मुख्तसर सफर है। इस तरह की तकारीब होनी चाहिए, और पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट होगा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट प्रमोट होंगे, अदीब प्रमोट होंगे, और ये तकरीबें दिलों को मिलाएंगी। तो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पर ग्लासगो स्कॉटलैंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और खजीना शेरोदब का शुक्रिया, किशोर सबात बहन का शुक्रिया, और पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का शुक्रिया। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई। आज ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम पाकिस्तान के मशहूर राइटर, अदाकार और कलमकार इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा की तकरीब रहनुमाई हुई, जिसमें शहर भर की सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शाहद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बर्मिंघम में पाकिस्तान की मारूफ पश्तून गुलकारा गुलपंडरा का म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में पश्तून और दीगर कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम में पहली बार पश्तून म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ पश्तून गुलकारा गुलपंडरा ने लाइव परफॉर्म किया। इस मौके पर शुरका ने उनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। गुलपंडरा की परफॉर्मेंस के दौरान नौजवानों ने रक्स करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। म्यूजिकल शो में APS के तालिब इल्म मलाला यूसुफजई के वालिद टीवी एंकर तौसीक हैदर भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा, पाकिस्तान का इलाकाई म्यूजिक दुनिया भर में शौक से सुना जाता है। बर्मिंघम में जिस तरह पख्तून कम्युनिटी ने पाकिस्तानी फनकारों का पुरजोश इस्तकबाल किया, इससे उनका अपनी सकाफत से प्यार छलकता नजर आया। शुरका का खून गरमाने के लिए ढोल की थाप पर खूब हल्ला गुल्ला भी किया गया। पाकिस्तानी कल्चर और म्यूजिक को बैरून ममालिक मुतारिफ करवाने में इस किस्म के प्रोग्राम्स होना बहुत जरूरी हैं। इससे पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर होता है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।